गुरुर्जयति। ओम नमस्ते सते सर्वलोकाश्रय, नमस्ते सते विश्वपत्मकाय, नमो अद्वैत तत्ताय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मण व्यापिने निर्गुणाय। त्वमेकं शरणं त्वमेकं वरणं त्वमेकं जगत् कारणं विश्वरूपं, त्वमेकं जगत् कर्त्री पतित पारितं, त्वमेकं परम निर्विकल्पं निष्कल्पं। हे कनकोत्तम कांति कांचम परमहंसदेव, तुमर चरण मोर सतत प्रणति। तुमर अहितुक कृपा हेले पंगु नाची चले, बोबा उच्च बोले, अंध नयन मेलिया चाय, कत अघटन कृपाई घटन, बंदी आनंदे माधव पाए। परमहंसदेव देशी कोतम से बाहर शास्ता भितरे अंतर्जामी दुईटा मिले से गुरु, गुरु ठारू अंतर्जामी आउरी अंतरंग से देशी कोतम। बड़मिया सभानेत्री जी, यशस्विनी देवी वृंद, पूतमूर्ति महात्मा वृंद, सतीर्थ गुरु भट्ट वृंद, देवी वृंद, समस्त को प्रति मोर अकृपण दाक्षिण्य प्राचुर्यभरा जय गुरु अभिवादन। ठाकुर को बाणी पाठ है तो बाणी में सत्य उपर खूब गुरुत्व दिया। सत्यटा कि जिनिस आम सत कथा कहूचे किंतु ता भितर त्रुटि रही जाऊ। सरसज्जारे महामहिमी भीष्म साहित्य मृत्युर प्रहर गणुचंती। ये समय भगवान श्रीकृष्ण आसिले, पितामह केमिति अच्छ ना सुन, मु तो जीवन में अन्याय करिनी, तुम्हें मत जहाँ प्रेरणा देछ मुझे चली, तो मोर आज सरस्वती साहित्य हेली कहीं कौन अन्याय मुझे कर। हे पितामह, तुम्हें जो गुरुतर अन्याय कर तुम शास्ति कम हो। कौन तुम्हें गुरुतर अन्याय कर ना मो पिता को वचन पालन करके प्रतिज्ञा करी मु विवाह करी नहीं, कौर सिंहासन में बसबी नहीं, किंतु रक्षणाबेक्षण देवी। यही तो मोर प्रतिज्ञा। ना तुम प्रतिज्ञाटा जे भूल तुम्हें बुझीपारी ना, तुम ना महामहिम ज्ञानी गुरु देखिए मणिरत्न मालारे प्रश्नोत्तर छल शंकराचार्य कथा ठाकुर उल्लेख कर। मोर प्रतिज्ञाटा कौन भूल थिला? हाँ, तुम प्रतिज्ञा भूल थिला, मु तो बुझीपारी नहीं। मोर प्रतिज्ञाटा कौन भूल थिला? मु तो पिता आदेश पालन कर प्रतिज्ञा कर आजीवन मु चिरकुमार रही, गादी में बसबी नहीं, किंतु राजसिंहासन को रक्षणाबेक्षण दी प्रतिपालन कर। भूलटा कौटी ना तुम प्रतिज्ञाटा सबुठ भूल था कहीं ना से जगार प्रतिज्ञा सार्थक हुए जो प्रतिज्ञा देशर एवं दशर मंगल हुए।
তুমি ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତୁମର ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନା। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ବିଶାଳ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ତୁମେ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ। ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା ଯଦି ଦେଶ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତା, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମର ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର। ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମରି ଆଗରେ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଇଛି, ଯତୁଗ୍ରହ ଦାହ ହେଇଛି, ବିଷରୁ ଖଇବା ହେଇଛି, କପଟ ପାଶା ଖେଳିବା ହେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ମୂଳରେ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହିଁ ଦାୟୀ। ଦେଶ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ। ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତଂ ଗୁହାୟା, ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଅତି ଗହନ। ଭୀଷ୍ମ ଚୁପ୍। ସତ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତ, ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଯେପରି ଦେଶର ଦଶର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ନିଜର ବଂଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମର ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତୁମେ ତ ଭାଙ୍ଗିନା। ବୁଝିଲେ ତ କଥାଟା? ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। এইরকম আমার সারস্বত জগତରେ କେତେ ଲୋକ এই ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ମଠର ମୂଳ ସୂତ୍ର ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ କ୍ଷତି ସାଧନ ଛଡ଼ା ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ନାରୀ ଠିକ ତଦ୍ରୁପ। ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଫୁଲକୁ ଦେଖିକି ଜଗତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଫୁଲଟା ଯେ ଫୁଟିଛି କାହା ବାହୁବଳରେ? ଯିଏ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚେର ଗୁଡ଼ା ମାଟି ତଳରେ ରହି ଅନବରତ ରସ ଯୋଗାଣ ଦେଇକି ଫୁଲକୁ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଫୁଲକୁ ଦେଖୁ, ଚେର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କି? ସେଇ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାପଡ଼ା ଖସି ପଡ଼େ, ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାତି ବାঞ্চা। ঠিক নারী ধর্মটা এরকম। নারী সুক্তারা সাজিছি গোটে বৃন্তକୁ কেন্দ্র করি। সে বৃন্তর যদি নারী তার আদর্শ চিত হুয়ে, সে যেতে বড় প্রভাবশালী নারী হোক না কাহিঁকি, সে সমাজের বাতি। নারী ধর্মর সার্থকতা কোটি? সেবা। ভগবান কৃষ্ণ ললনা মঙ্গল গীতার কৌততি করিব আলস্য তেজি সকলের সেবা। যে নারী সেবা ভুলি যাইছি, পুরুষর রুমালরে রেশমর ফুল ফুটেই পতি সুহাগিনী, সেটাকে সেবা কুহতিনি। এই সেবার মাধ্যমে মৃত স্বামীকে নারী বঞ্চাইବାକୁ সমর্থ। তার তপস্যা বল থাউ নথাউ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নারীর ওই সেবা পাখে হারি যাইଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତାମହ, ତୁମେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ କରୁଛ। ତୁମେ ତୁମର ସମର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନା, ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରୁଛ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ। ଭୀଷ୍ମ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ବସିଲେ, ଆଗାମୀକାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବକୁ ସମାନ ସଦନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବି, ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ କାଲି ଦେଖିବ ମୋ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୌରୁଷ, ମୋର ମନୀଷା କାଲି ତୁମେ ଦେଖିବ। ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ ଢାଳିକି ପଡ଼ିଗଲା। এটা তো দুর্যোধন ଆଉ ଭୀଷ୍ମର କଥା। ପାଣ୍ଡବ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ନା ପଶୁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଘ୍ରାଣରେ। କୁକୁର କୁହ, ଗୋରୁ କୁହ, ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଘ୍ରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ।
ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣନ୍ତି ବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ରାଜା ଜାଣନ୍ତି ଚର ମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଇବି ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଗୁରୁ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି ଆମେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କପଟ ରଖିବା, এটা ମୋଟେ ଶୋଭାଚୀନ, এটা ଅର୍ବାଚୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା। ଯାହା କହିବ ସେ ବଚନ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପକେଇଲେ, କାଲି ମୁଁ ଧରଣୀକୁ ନିଷ୍ପାଣ୍ଡବ କରିବି। ଚର ଗୁପ୍ତଚର ଆସିକି ଖବର ଦେଇଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦରବାରରେ। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମିଛ ହବନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସଖା ଆସିଛ, ଭଲ ହେଇଛି, କାଲି ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହବନି। ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରୁ ଆମେ କାଲି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଅର୍ଜୁନ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଆସିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ସଖା ସଖା ଆସିଛ, ଭଲ ହେଇଛି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆମେ କାଲି ବାସ୍ତବ ଜଗତରୁ ଯାଉଛୁ। ଅନ୍ତପୁରକୁ ଗଲେ, କାହା ପାଖକୁ? ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି, ତୁମର କି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରର ବିଚାର କରିପାରୁନା? ଆଗାମୀକାଲି, ଆସନ୍ତା କାଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସମନ ସଦନକୁ ଯିବେ, ଆଉ ତୁମେ ରାତ୍ରି 9ଟା ବେଳେ ମତେ କହୁଛ ଯେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗୀରେ ଟିକେ ହସିଲେ। କରୟ ମୁଦ୍ରୟା ଭଦ୍ରୟା ମୁଦ୍ରୟା। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ନ ରୁହେ, ନର ଯଦି ନ ରୁହେ, ନାରାୟଣର କି ଭୂମିକା ରହିବ? ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ରହିକି ଲାଭ କଣ? ଯେପରି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୈନିକ ରାତ୍ରି 3:30 4ଟା ସମୟ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମୋରି ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି କହିପାର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? ସେଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମହାଭାରତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ କ୍ରୀଛମ୍ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ ଧାରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଅର୍ଥାৎ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆସିବେ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଗୌରାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବେ। ସେଇଠି ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବର୍ଣ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା କି ରକମ? ବର୍ଣ୍ଣଟା ଶରୀରର କଞ୍ଚା କଦଳୀ। ଆଉ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାକଲା କଦଳୀ। କେମିତିକା ରଙ୍ଗଟା? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରିବେ। ଏତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର। ସେଇ ଭୀଷ୍ମ ଦୈନିକ ରାତ୍ରି 4ର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ମୋରି ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ? ଭାନୁମତୀ। ମା ମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଭାନୁମତୀର ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ଭାନୁମତୀ ଦୈନିକ ରାତ୍ରିରେ ଆସେ, ପିତାମହ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି।
প্রণাম করে পিতামহ আশীর্বাদ করতে ঐশ্বর্যী ভবে মানে মোর সিন্দুর ଆଉ ଶଙ୍ଖା ବଜ୍ର ହଉ ମାନେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଭାନୁମତୀ ଆସିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କୋଠରୀକି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଉ ଭୀଷ୍ମ ଧ୍ୟାନରେ ଥିବେ, ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଝଣଝଣ ଝଣଝଣ କରିଦେବ। এটা নারীদের ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। ଭାଗବତ ଦେଖିବେ ଉଦ୍ଧବ ଯିଏ এই ଜନ୍ମ ନିଗମାନନ୍ଦ ସେ ତ ଉଦ୍ଧବ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ, ଚୁଡ଼ିକି ଝଣଝଣ ଝଣଝଣ କରିଦେବ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଖି ଖୋଲିବେନି, ଦୈନିକ ଭାନୁମତୀ ଆଜି ଆସିବେ, ସେ ସେତେବେଳେ କହିଦେବେ ଯେ ତୁମ ପତି ଦେବତା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ପିତାମହ ମୁଁ ଭାନୁମତୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶୈରୀନ୍ଦ୍ରୀ, ଶୈରୀନ୍ଦ୍ରୀ, ତାପରେ ଯାହା ହବ ସେ ଘଟଣାଟା ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରିଦେବି। ତୁମେ ଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କୋଠରୀକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ନା, ଚର ଅଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତଚର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜୋତା ନେଇକି ଆସିଛ, ମା ମାନେ ତ ଜୋତା ନହେଲେ ଚଳିପାରିବେନି ନା, ଭେନିଟିରେ ନେଇଯିବେ। ଦେଖିଛ ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭେନିଟି ଭିତରେ ଜୋତା ପୁଣି ଯଦି ଜୋତା ଚୋରି ହେଇଯାଏ, ହଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥା ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଜୋତାଟା ବେଶୀ ପ୍ରିୟ। ହଁ ତ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କୋଠରୀକି ଯାଇପାରିବନି, ଜୋତାଟା ତ ପଦାରେ ରଖିବ। ଗୁପ୍ତଚର ଦୈନିକ ଜାଣନ୍ତି ଭାନୁମତୀ ଜୋତା ଆଣେ ନା, ଖାଲି ପାଦରେ ଆସେ, ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଜୋତାଟା ଖୋଲି ଦିଅ, ଜୋତା ଖୋଲିକି ଯାଅ। ଭାନୁମତୀ ଆସିବା ଆଗରୁ ଶୈରୀନ୍ଦ୍ରୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କୋଠରୀକି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଚୁଡ଼ି ଝଣଝଣ ହେଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ପିତାମହ ମୁଁ ଭାନୁମତୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ସୋରିଷା ଫୁଲ ବାହାରୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଖାଲି ସୋରିଷା ଫୁଲ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି। এই ସମୟରେ ପରଦା ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅଚିନ୍ତ ଚତୁର କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଭୀଷ୍ମ ଉଠିକି ଠିଆ ହେଲେ, ଦେବ ପ୍ରତିମା ଭଙ୍ଗୀରେ କରଜୋଡ଼ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଘଟେଇଲ, ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରେଇଲ ନା। ତୁମେ କାଲି ଯୋଉ ଉଇଲ୍ ନାମାଟା କରିଥିଲ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ, ସେଟା ତ 24 ତାରିଖ, ଆଜି ତ 5 ତାରିଖ। 5 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଉଇଲ୍ ନାମାଟା କଲ, କୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ? 4 ତାରିଖର ଉଇଲ୍ ନାମାଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ନା 5 ତାରିଖଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ? ଲେଟେଷ୍ଟ କୋଉଟା? 4 ତାରିଖଟା ବାତିଲ ହେଇଗଲା। 5 ତାରିଖରେ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କଲ, ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ। ତୁମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କଲ। ତୁମେ ନା ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କଲି, ମୁଁ ବି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବିନି। ମୁଁ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ନ କରେ ତୁମକୁ ମାନେ ଠେକେଇବ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ପାରିବନି। ମୁଁ ବି ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ମୁଁ ବି ସୁଦର୍ଶନ ଧାରଣ କରିବି। ନା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ତ କେତେ ରକମ ଛବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଗରୁ ଗାଁରେ ଯେ ରକମ ବାରିକ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି କ'ଣ କରେ? ହଜାମତ କରେ, ମାନେ ଚୂଳ କାଟେ, ନଖ କାଟେ। ଖୁରମୁଠି କୋଉଠି ରଖିଥାଏ? କାଖରେ। ତୁମ କାଖରେ ଏଇ ରକମ ତ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁଡ଼ିଆ ଗେଞ୍ଜା ହବ।
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀ ଖୋଲିଦେଲେ। ଦୁଇଟା କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଲେଡିଜ୍ ହାଇ ହିଲ୍ ଜୋତା, ଦୁଇଟା ଜୋତା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜୋତା ବହନ କରୁଛ ନା ତୁମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହିଁ ଦାୟୀ? ତୁମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦାୟୀ ଏଇ ଜୋତା ବହନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ପିଇ ନେଇ ଧରାଧାମରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ସେ ଜୋତା ଯଦି ପଦାର୍ଥ ହେଇକି ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ভক্তি দিতে মুক্তি দিতে কাতর নই আমি, ভক্তি দিতে কাতর। ভক্তির কারণে এই বৃন্দাবনে ধেনু চড়াই আমি নন্দে। ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ କାତରତା କରେ ନା, ଭକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କୃପଣ କରେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ଅନନ୍ତ ନିଖିଳ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧା ଶ୍ଲୋକରେ, ଗୀତା, ଚଣ୍ଡୀ, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ, ପୁରାଣ, ବାଇବେଲ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧା ଶ୍ଲୋକରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଶ୍ଲୋକାର୍ଥେନ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଯଦୁକ୍ତଂ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଟିବି, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ଭ୍ରମୈବ ନା ପର। ଆଉ ସେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତିରେ ଭଗବତୀ ଅଛି, ଏ ରସ ସମୁଦ୍ର ବେଦାନ୍ତ ପାର। ବେଦାନ୍ତ ପାର ନହେଲେ ଭକ୍ତି କି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଲେଖା ଘନୀଭୂତ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀର ଏଇ ସେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସରସଜ୍ଜା। ଯେଉଁ ଲୋକ କଠିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, 10 ଜଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ବା ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ, ନିଜର ଗାଦି ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଜର ଶାସନ କ୍ଷମତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରରେ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଶାସନ ପର୍ବ ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ। ନାରୀ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ଏତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ପୁରୁଷ ମରିଗଲେ ନାରୀ ବଞ୍ଚାଏ, ନାରୀ ମରିଗଲେ ଶିବ ପାଇଲେ। ବାପ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇନି କିଏ? ଶିବ ମାନେ ମଙ୍ଗଳମୟ ବା ଗୁରୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବର୍ଜନ କଲେ, ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇନି ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କଲେ? ମୋ ବାପ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି? ମୁଁ ଯିବିନି? ମୋ ବାପା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବିନି? ବାପ ନ ଡାକିଲା ନାହିଁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନିଲେନି, ଚାଲିଗଲେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କୋଉ ପୁରୁଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥାରେ ଚଳେ, ମୋର ଅନୁଗତ? କି କେଲୁ ଭାଇ କି? এই ଟିକେ ଭୁଲ ତ ଗୋଟେ ଅଙ୍କଟା ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ ହୁଏ ସମସ୍ତ ଅଙ୍କଟା ବାତିଲ। ଟିକେ ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଭୁଲ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଅଙ୍କଟା କ'ଣ ହବ? ବାତିଲ। ସେ ଟିକେ ଭୁଲ ମାନେ ସବୁ ବାତିଲ। ଆମର ମା ମାନେ କିଛି ହେଲା ଆଗେ ବାପ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିବେ, ବାପ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିବେ, କାରଣ ଭାଇକି ଡାକି ଆଣିବେ। ଭାଇକି ଡାକି ଆଣିକି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକି ଜବ୍ଦ କରିବେ। ଏଇ ସେଦିନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁବ୍ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଭୟଙ୍କର ଝଗଡ଼ା। ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ? ବିପିନ ବାବୁଙ୍କର କାରଣ ସୁଧା, କାରଣ ବାରି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୋଉ ଖୁବ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଲେ। ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛି ମୁଁ ଆର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ, ଭାଇ ଦେଖ ତ ମୋତେ ମାରୁଛି। ନା ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଭଉଣୀ ଦେହକୁ ହାତ ଦେବୁ କହି ଭାଇ କ'ଣ କଲେ, ଭଉଣୀ ଜୟରେ ହାତ ଧରିକି ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଭିତରୁ ଦରଜା ଲଗେଇଦେଲେ। କଁ କାଁ ଧୁମଧାମ ଚାଲିଛି ମାରପିଟ। ବୋଉ ଦରଜା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେଇଛି এইবার ହେଇଛି ମତେ ମାରିବାର ଫଳ ପାଇଛ, ଦେଖିଛ ମୋ ଭାଇ କିରକମ, ବାଡ଼େଇକି ଶାସନ କରିଦେବ। এইরকম প্রায় অর্ধঘণ্টা কটিଯିବା ପରେ ବୋଉ ମନଟା ନରମ ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବୋଧେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମାରି ପକେଇଲା ନା କ'ଣ। ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ବୋଧେ ବେହୋସ କରିଦେଇଛି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଲାଗିବ। ଇଏ ଯେତେ ଡାକିଲା ଆଉ କେହି କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେ ଜୋର କରି ଧକ୍କା ଦେଇକି କବାଟ ଖୋଲିଛି, ହୁକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖିଲା କ'ଣ, ଶଳା ଭିଳେଇ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ବୋତଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ବୋତଲ ଖାଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ତକିଆ ପଡ଼ିଛି, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ତକିଆ ପଡ଼ିଛି। ଡାହାଣ ହାତରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାଁ ହାତରେ ତକିଆକୁ କାଲି ବେତରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ବାଡ଼ଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। କେହି କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ କାହା ଶବ୍ଦ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବୋତଲ ଚାଲିଛି, ତକିଆ ଉପରେ ମାଡ଼ ହଉଛି। ଇଏ ଦେଖିକି ତ ଛାଡ଼ି ଖାଇଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ହିତେ ବିପରୀତ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛି ଭାଇ ବାହାର କରୁ। ଯୋଉ ଭାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିଥିଲା ସ୍ୱାମୀକି ଜବ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଭାଇ କହୁଛି ମୋ ଘରୁ ବାହାର, ମୋର ଘରୁ ବାହାର, ତାଲା ଲଗେଇବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଏଇ ହଉଛି ଆମ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା। ସ୍ୱାମୀର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ, ପତି ନିନ୍ଦା ହେଲା, ସେଇଟା ଭଲ। ତବୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହଉନି ଆମ ମା ମାନଙ୍କର। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ମା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ମା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଟା ଯିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଫୋନ୍ ଯିଏ ଚିଠି ଲେଖିବ ଏବଂ ଯିଏ ଚିଠି ପାଇବ ସିଏ ବୁଝିବେ। ଆଉ ପିଅନ ଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ କ'ଣ ବୁଝିବ ଚିଠି ଭିତରେ କି ମସଲା ଅଛି। ଆମ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଏଇରକମ। ଟିକେ କିଛି ହେଲେ ବାପ ଘରକୁ ଖବର ଦେବେ, ବୋଉର ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ଘର ଭାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଶାଶୁକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପଠେଇଦେବେ। ବୋହୂମାନଙ୍କର ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଆମେ ତ ଦୁନିଆ ବୁଲୁ ନା, ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉନା, ଦେଖୁଛ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆସି କାନ୍ଦନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ମହାରାଜ ଏଇ ତ ସେଦିନ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ନିଜେ ମୁଁ ଅଛି ସେଠି। ପୁଅକୁ ବାଦ ଦେଲା, ବୋଉ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ବୋଉ ଏମିତି କରିଛି, ପୁଅ ଆଉ ମା କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ପୁଅ ମା କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ଶାଶୁ ରାଗିକି ବୋଉକୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥାରେ ଚାଲେ, ମୋ କଥା ଶୁଣେ, ତୁ ବାହା ହେଇଛି 6 ମାସ ହେଇନାହିଁ, ମୋ ପୁଅଟା ତୋର ହେଇଗଲା, ମୋର ହଉନି। କହିଲା ମା ସେଟା ତୁମର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ତୁମ ପୁଅର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ଲାଗିଲା, ତୁମେ ମୋ ବାପା ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲ? 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୋ ବାପ କ'ଣ କଲା? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଦେଲା, ତୁମ ପୁଅଟାକୁ କିଣି ନେଇକି ମତେ ଦେଇଦେଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କାହା? ଜିନିଷଟା କାହା? ତୁମେ ତ ତୁମ ପୁଅକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ ମୋ ପାଖେ, ମୋ ବାପା ପାଖେ। ମୋ ବାପା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ମୁଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ଚାବୁକୁ ମାରିବି ଘୋଡ଼ାକୁ ମୋ ବସରେ ରଖିବି। ତୁମର ଦୋଷ ନୁହେଁ ମା, ତୁମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ, ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର। ବୁଝିପାରିଲେ ତ କଥାଟା? ହଁ। ତେଣୁ ସମାଜଟା এই যে পণ প্রথা কম দাবি,
ତଥାପି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ନାରୀକି କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ଆଗେ ରାଧା କୁହ ନା କୃଷ୍ଣ କୁହ? ଏ ଭାଇଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ହେଲା ତ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ନଳିନୀ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ 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 ତା ନଳିନୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମର ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଶୋଭିତ। এই গীতটা গাইবে তো? জানা আছে তো? উপেন্দ্র বন্ধুଙ୍କର পঁয়ত্রিশ প্লাস নাই কোনটা? ମୁଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲି କାହିଁକି? ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରେ? କାହିଁକି ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ? ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। জীবন ভর ষড়যন্ত্র করিকি যাব, যেতବେଳେ আক্রমণ ହେଲା মানা নিকেশ করো তা না। হ্যাঁ আমি কোন ছোট ছুয়া বুঝু না? স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে মানুষ কোন ন করিপারে? টাଣାଇକିରି ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତୋବଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁହେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଳିବ ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିକି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କାହିଁକି ସାରଥି କରିବା? କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଭାବନା ରହିବ? କାହିଁକି କପଟତା ରହିବ? ଆମେ ଆଗେ ରାଧା କହୁ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କହୁ, ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁ, ତାପରେ ନାରାୟଣ କହୁ, ଆଗେ ରାମ ସୀତା କହୁ, ତାପରେ ରାମ କହୁ। ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ନାରୀକି କେତେ ଉପରେ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ କଣ କୁହନ୍ତି? ହର ଗୌରୀ ନ ଗୁରୁ ଅଧିକ। ତାହେଲେ ବୈଦିକ ମତବାଦ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ବେଳରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସୀତାରାମ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ହର ଗୌରୀ, ଆଗେ ଗୁରୁ। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নাই সুখ বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরের পাখা, শাড়ি বলে সত্যপটে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা। এই যে যাইব দেখা সুখ শাড়ির দ্বন্দ্ব পড়তু, রাধা কৃষ্ণের 12 মাসি পড়তু দেখিবে। নারীকে আমার সনাতন ধর্ম কেতে উচ্চক ଦେଇଛି। নারী যেତେବେଳେ বৃত্তରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବାତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେଣି, 25 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ସାଧାରଣ ସଭା ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। এই নারী ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପତିର ଅନୁଗତ ନୁହେଁ। ସେ ମନେକରେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲାକା ଅଛି। ଏମିତି କେହି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଚାଲେ ନା? କଣ କହୁଛନ୍ତି ନଳିନୀ ଭାଇ? হ্যাঁ স্ত্রী কথাରେ ଚାଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଚାଲିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଚାଲେ ନା? হ্যাঁ ହଁ କହିଦେଲେ ନା ସୁନାର ହରିଣ ଲାଗେ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ। ଆରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ ସୁନାର ହରିଣ କେମିତି ହବ? ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛ ମୋ କଥାରେ। হ্যাঁ ସୁନାର ହରିଣ, ସୁନାର ପଥର ବାଟି, ଆକାଶ କୁସୁମ, ଔଷଧିମ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲଗଉ। ଆକାଶ କୁସୁମ, ଔଷଧିମ, ଆକାଶ କଇଁଆ, ଚିଲିକା ମାଛ, ଯାହାର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ ସେଇ କଥା ଉପରେ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତରେ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଠାରୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ କିଏ, ପଣ୍ଡିତ ଠାରୁ ମହାପଣ୍ଡିତ କିଏ, ବିଦ୍ୱାନ ଠାରୁ ମହାବିଦ୍ୱାନ କିଏ? ନା ଯିଏ ପ୍ରମତା ରୂପିଣୀ ନାରୀର ବସେନି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଣିରତ୍ନ ମାଳରେ କହୁଛନ୍ତି କାହା ସୁରବାହୀ ପ୍ରାଣଭୃତ୍ୟ ନାରୀ।
মদ যেরকম মানুষকে উন্মত্ত করে, বিনা মদের পুরুষকে উন্মত্ত করে কে? জীবের দুশ্চিন্তা বন্ধন কি? ধরম কি মগ্ন রেখেছে নারী? প্রশ্ন তো। আমি কিছু বুঝু না, কিন্তু নারী এবং পুরুষର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରସାୟନ ଠାକୁର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତ, ଗୌରାଙ୍କ ପଥ, ନବ୍ୟ ରସାୟନ। ଜୟ ଗୁରୁ।